عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، اس وقت جو ہے وہ شیڈیول بھی سامنے آ چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کیسے الیکشن کو دیکھ رہی ہے، کیا کرے گی آنے والے الیکشنز میں؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وزیر اعظم ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بھی ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ راجہ صاحب، سب سے پرانی جماعت ہے، کم و بیش 11 الیکشن لڑے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، تو منشور میں تاخیر کیوں ہے؟ یقین نہیں تھا کہ الیکشن ہوگا؟ تاخیر کی بات نہیں ہے، وہ منشور کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی تھی، چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اس پہ کام بھی ہو چکا ہے، مکمل بھی ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز دیکھتی ہیں کہ جس وقت شیڈول آ جاتا ہے الیکشن کا تو وہ پھر ایک رائٹ ٹائم پہ وہ اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے۔ 2008 کا جو ہمارا منشور تھا اس پر ہم نے 90% سے زیادہ جو تھے وہ ہم اس پہ کامیاب ہوئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا، ایجوکیشن، پھر انرجی پر بات ہوئی۔ پیپلز پارٹی الیکشن کے ہی ذریعے جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے، تو الیکشن لڑنے کے لیے منشور جیسا آپ سمجھتی ہیں بہت ضروری ہے۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق کوئی نہ کوئی بیانیہ لے کر عوام میں جانا ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیا ایسا نیریٹو لے کر عوام میں جا رہی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سب سے بڑا جو اس کے پاس بیانیہ ہے وہ اس کی سابقہ کارکردگی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہ سبھی تنقید کرتے ہیں، شاید ان کا حق بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی عوامی کام کیے تو وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتا ہے۔ میں اب یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے معاملات کو پراپر پروجیکٹ کرنا، میڈیا کو اپروچ کرنا بھی جو ہے اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو بھی دور کیا جائے۔ یعنی آنے والے دنوں میں کوئی سوشل میڈیا ٹیم متحرک دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی؟ یہ ہماری کمزوری رہی ہے شروع سے، ہم جتنا کام کرتے ہیں اتنا بتا نہیں سکتے، اور ہمارے مخالفین جو کچھ نہیں کر سکتے وہ پوری کہانیاں اور قصے اور شعر و شاعری کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی سطح پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ سیاست جو ہے نا جی، از اے ڈے ٹو ڈے گیم۔ کئی دفعہ تو یہ ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے بدل رہی ہوتی ہے۔ یہاں بڑی وائبرنٹ سیاست ہے پاکستان کی، ہندوستان کی اور ہمارے اس ریجن کی۔ اگر وہ اتحاد جو ہے وہ ملک کو سٹیبلٹی دے، اگر وہ ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے، عام لوگوں کے لیے وہ خوشی کا پیغام لے کر آئے، تو ایسے اتحاد کو تو ویلکم کرنا چاہیے۔ اگر نون لیگ کے ساتھ اتحاد بننے کی کوئی بات ہوتی ہے تو کیا نون لیگ اس پر ایگری ہو جائے گی کہ بلاول صاحب وزیر اعظم ہوں؟ نمبر گیم ہے نا جی، جس کے پاس نمبر ہوں گے وہی وہ یہ کلیم کرے گا، لیکن یہ بات کی بات ہے۔ لیکن اپنے تئیں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جماعت کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وزارت عظمیٰ کے، وہ جناب بلاول بھٹو زرداری۔ لیول پلینگ فیلڈ ایک بنیادی جو ہے وہ آج کل سوال اٹھتا ہے، اعتراض اٹھتا ہے، پیپلز پارٹی بھی اٹھاتی ہے اور پاکستان جو تحریک انصاف ہے وہ بھی اٹھاتی ہے، تو دونوں کا لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر ایک ہی نقطہ ہے، تو کیا اس ایک نقطے پر اتفاق ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے کسی بات پہ؟ ایک پیج پر ہیں آپ۔ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا، یہ بیسک ریکوائرمنٹ کہ آپ کے انتخابات صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں، اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ کو پتہ ہے نون بھی یہی کہتے تھی کہ دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے، اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے، جماعت اسلامی بھی یہی کہتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ اگر کسی ایک جماعت کو کوئی فیور کرتا ہے یا دو جماعتوں کو فیور کرتا ہے تو وہ پھر کنٹروورشل ہو جاتے ہیں انتخابات۔ کسی موقع پر یہ لیول پلینگ فیلڈ میوچل پلینگ فیلڈ میں بدل سکتی ہے؟ سیاست میں تو کسی بات کو آپ رد نہیں کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت جو صورتحال ہے دونوں جماعتوں میں قرب بہت کم ہے۔ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی فالوئنگ ہے، انہوں نے یوتھ کو اٹریکٹ کیا، انہوں نے ایک اچھے نیریٹو دیے، لیکن افسوس کہ وہ یہ ساری جو ان کی معاملات تھے اس کو پراپر طریقے سے چینلائز نہیں کر سکے۔ راجہ صاحب، آپ کا خطہ پوٹھوہار، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے راجہ پرویز اشرف کے کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنی جگہ نہیں بنا پایا، تو آنے والے الیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جگہ بنا پائے گی وہاں پر؟ پوٹھوہار میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس الیکشن میں ہماری کارکردگی بہت بہتر رہے گی۔ انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی، شیڈیول اناؤنس ہو گیا، اب آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے یا ابھی بھی کوئی مخمصہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں، اب میرا خیال انشاءاللہ انتخابات ہوں گے۔ تو آپ نے سنا ہے نا کہ اگر کوئی آپ کا مخمصہ ہے تو اس کا بھی اظہار نہیں کرنا ہے، چیف جسٹس صاحب نے بتایا۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا سماں کو وقت دینے کے لیے۔ شکریہ۔
आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस वक्त जो है वो शेड्यूल भी सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी कैसे इलेक्शन को देख रही है, क्या करेगी आने वाले इलेक्शंस में? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब। उनसे बात करते हैं। राजा साहब, सबसे पुरानी जमात है, कमो बेश 11 इलेक्शन लड़े हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो मंशूर में ताख़ीर क्यों है? यकीन नहीं था कि इलेक्शन होगा? ताख़ीर की बात नहीं है, वो मंशूर कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई थी। चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर काम भी हो चुका है, मुकम्मल भी हो चुका है। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज देखती हैं कि जिस वक्त शेड्यूल आ जाता है इलेक्शन का तो वो फिर एक राइट टाइम पे वो उसको अनाउंस किया जाता है। 2008 का जो हमारा मंशूर था उस पर हमने 90% से ज़्यादा जो थे वो हम उस पर कामयाब हुए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया, एजुकेशन, फिर एनर्जी पर बात हुई। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के ही जरिए जो है वो इक़्तिदार में आती है, तो इलेक्शन लड़ने के लिए मंशूर जैसा आप समझती हैं बहुत ज़रूरी है। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कोई ना कोई बयानिया लेकर आवाम में जाना होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ऐसा नैरेटिव लेकर आवाम में जा रही है कि उसको लगता है कि वो कामयाब हो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सबसे बड़ा जो उसके पास बयानिया है वो उसकी साबका कारकर्दगी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सभी तनकीद करते हैं, शायद उनका हक भी है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोई अवामी काम किए तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में होता है। मैं अब ये ज़रूर कहूँगा कि अपने मामलात को प्रॉपर प्रोजेक्ट करना, मीडिया को अप्रोच करना भी जो है इसमें जो कमी बेशी है उसको भी दूर किया जाए। यानी आने वाले दिनों में कोई सोशल मीडिया टीम मुतहर्रिक देख रहे हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? ये हमारी कमज़ोरी रही है शुरू से। हम जितना काम करते हैं इतना बता नहीं सकते, और हमारे मुखालफिन जो कुछ नहीं कर सकते वो पूरी कहानियाँ और किस्से और शेर व शायरी कर रहे होते हैं। किसी भी सतह पे कोई सीट एडजस्टमेंट, कोई इत्तेहाद हो सकता है? सियासत जो है ना जी, इज डे टू डे गेम। कई दफ़ा तो ये है कि घंटों के हिसाब से बदल रही होती है। यहाँ बड़ी वाइब्रेंट सियासत है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की और हमारे इस रीजन की। अगर वो इत्तेहाद जो है वो मुल्क को स्टेबिलिटी दे, अगर वो मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करे, आम लोगों के लिए वो खुशी का पैगाम लेकर आए, तो ऐसे इत्तेहाद को तो वेलकम करना चाहिए। अगर नून लीग के साथ इत्तेहाद बनने की कोई बात होती है तो क्या नून लीग इस पर एग्री हो जाएगी कि बिलावल साहब वजीर आजम हो? नंबर गेम है ना जी, जिसके पास नंबर होंगे वही वो ये क्लेम करेगा। लेकिन ये बात की बात है, लेकिन अपने तय हमें पता है कि हमारी जमात के जो कैंडिडेट हैं वजारती उस्मा के, वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। लेवल प्लेइंग फील्ड एक बुनियादी जो है वो आजकल सवाल उठता है, एतराज़ उठता है, पीपल्स पार्टी भी उठाती है और पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो भी उठाती है। तो दोनों का लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर एक ही नुक्ता है, तो क्या इस एक नुक्ते पर इत्तेफाक हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है किसी बात पे? एक पेज पर है आप। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपके इंतखाबात साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना हों, उस पर कोई उंगली ना उठा सके। आपको पता है नून भी यही कहती थी कि दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कहते हैं, PTI भी यही कहती है, जमात इस्लामी भी यही कहती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही कहते हैं। अगर किसी एक जमात को कोई फेवर करता है या दो जमातों को फेवर करता है तो वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं इंतखाबात। किसी मौके पर ये लेवल प्लेइंग फील्ड म्यूचुअल प्लेइंग फील्ड में बदल सकती है? सियासत में तो किसी बात को आप रद्द नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो सूरत हाल है दोनों जमातों में कुर्ब बहुत कम है। PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? PTI जो है वो उसकी फॉलोइंग है, उन्होंने यूथ को अट्रैक्ट किया, उन्होंने एक अच्छे नैरेटिव दिए, लेकिन अफसोस कि वो ये सारी जो उनकी मामलात थे उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं कर सके। राजा साहब, आपका खित्ता पोठोहार, वहाँ पर हम देखते हैं कि सवाए राजा परवेज़ अशरफ के कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपनी जगह नहीं बना पाया। तो आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह बना पाएगी वहाँ पर? पोठवार में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस इलेक्शन में हमारी कारकर्दगी बहुत बेहतर रहेगी। इंतखाबात की डेट अनाउंस हो गई, शेड्यूल अनाउंस हो गया, अब आपको लगता है कि इंतखाबात हो जाएंगे या अभी भी कोई मखमसा है, कोई रुकावट है? नहीं, अब मेरा ख्याल इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। तो आपने सुना है ना कि अगर कोई आपका मखमसा है तो उसका इज़हार नहीं करना है, चीफ जस्टिस साहब ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका समय को वक्त देने के लिए। शुक्रिया।